So today is a session which will give lot of PV to anybody who is willing to note down. How much PV you want? You note down, please. So we are more than 300 people now. Jai RCM, Mera Charge NutriCharge, and today's session is going to be focused on a product which can give you a lot of PV. Lot of PV, I tell you. So this is the product NutriCharge BJ. And in this box, we have two things, as you can see. One is the sachet, other are the tablets. So there are sachets, there are tablets. How many sachets? 30 sachets. How many tablets? 30 tablets. Sarla ma'am, the box is sufficient for 1 month. So a person who buys NutriCharge BJ is buying treatment or management support for 1 month, right? And minimum recommendation you should do is for 3 months. Second point. So what is the big deal? The DP is 2800 per box and the PV is 2100 per box. So if the patient does buy 3 boxes, you have got a 6300 PV with one product. One person. So if you learn to sell this product, you are going to make a lot of earnings, and lot of satisfied customers. First point is phenomenal PV. Second point, almost guaranteed results. If you understand the disease, you will be able to tell when the patient will get relief and how much relief. You will be able to tell. Second point. Third point, no dietary change is required. For example, in case of NutriCharge Glycem, I want to change your diet for diabetes. For hypertension, I want to change your diet. But for NutriCharge BJ, no change in diet. And literally no side effects. Literally. I can't say completely no side effects, but almost no side effects. Extremely well tolerated, extremely effective, and extremely, high PV. I think one of the highest PV products of RCM. Right? So, equivalent to, for example, I am a buyer of HealthGuard. How many HealthGuard do I need to buy before I get 2100 PV? I don't know. So, it would be around, how many, Christina ma'am? 5 or 10? 6. So if I buy 6 HealthGuard or if I buy 1 NutriCharge BJ, Christina ma'am is telling us that it is equivalent. So phenomenal PV. Next point. And I am showing this your Visualate. Binu sir, this Visualate is available. And NutriCharge is actively now providing promotional material, particularly for NutriCharge women. But even this Visualate is available. So Visualate is showing the photographs with which you can easily relate to the patient. See, for example, the photo on the left, the person is trying to get up, and when the person is trying to get up, it is very difficult, Sarla ma'am. Mehboob bhai, very difficult to get up for a osteoarthritis patient. Secondly, Lysama ma'am, this is exactly the place the pain happens. Where the person on the right is showing, exactly this is the place where the pain happens. So, even if you don't know science, you can easily show these photographs and relate. Right? When is the knee pain maximum? When you are getting up or when you are climbing stairs. You want to check your knee health. Try to get up without support of the chair. So if you can get up easily without touching the chair, without touching anything, then your knees are in good shape. Easy test, Jaya ma'am. No requirement of any laboratory, ma'am. Try to get up from the chair without touching any part of the chair. If it is easy, your knees are very strong. If it is slightly difficult, let us start taking NutriCharge BJ 1 or 2 months every year. Right? So what is a common solution people find?
This is a very important point, Radhakrishnan sir. Mostly people avoid standing up or climbing stairs or walking. They will simply sit down because it is painful to get up. It is painful to walk. It is painful to climb stairs. They don't do it. But if you keep on sitting, your muscles die. Jia ma'am, totally you become bedridden. After some time, Bhaskaran sir, you can't even get up from the bed. If you stop walking around, your whole body rots. Rita ma'am, then you can't get up. I've seen patients who can't get up. So when you sit around for long, Rita ma'am, your body becomes heavier, joints get weaker, muscles get weaker. You can't even get up. So that is not the right solution, that you avoid walking. Second is people start taking painkillers. And Bhaskaran sir, IPCA, the owner of NutriCharge, is the largest seller of painkiller. 1,000 crore sales of painkillers. But we are telling you that painkillers can be taken only once or twice a month. 3 days, 1 to 3 days, that's all. But in case of knee pain, the patient starts taking the tablets daily. And then it damages, Sarandri ma'am, the kidney. If you take painkillers regularly, they can damage the kidney, they can damage the heart. They also cause a lot of acidity and ulcers. So that is also not a solution. Once in a while, fine. You can take, you want to go, you are having pain, you take a tablet, you are able to finish your work, fine. Third solution, which people, most of the doctors will take you to the third solutions. Most of the doctors. Surendra sir, why do doctors want to go to the third solution? Commercial reason. They have a very high PV on the surgery. So, because one surgery means at least 2 lakhs, 3 lakhs. So, they invariably will suggest surgery. Invariably. Can you believe it? I was told by a doctor friend 10 years back that, Kapoor, you will need surgery. And today I am leading a very active life. So, sir, I am walking 9,000 steps a day. I have not undergone any surgery. And I have this problem since last 10, 15 years or even longer. Right? Longer. Before 2000, I think more than 20 years. I've had this knee osteoarthritis, but no surgery, no problem. I am walking 5 to 6 kilometers a day, and I am climbing 4 stories every day to my office, 2 or 3 times at times in a day. So you can avoid these problems. These are not the ideal solutions. Christina ma'am, wherever you want to stop me, huh? Otherwise, I'll explain the visual and then stop. Okay, sir. No problem. Okay, fine. Now, Sivan sir, what is there in NutriCharge BJ? What is so great about NutriCharge BJ? Okay, it gives me 2100 PV. But Sankara sir, why should somebody spend money for that? Because the DP is 2800. Why should somebody spend 2800? Even if he is a RCM member, he has to pay 2800 to the to the pickup center, PUC. Because NutriCharge BJ provides almost all possible nutrients, Sankara sir, for the knee joint. You name the nutrient, it is there. Rajisha ma'am, all vitamins which are supportive for knee health. You name any vitamin which is required for bone health, knee health, it is there. Mainly vitamin D, mainly vitamin K27, vitamin C. These are main vitamins needed. Then NutriCharge BJ also provides almost all minerals needed for bone and joint health. As you can see in this visual, they are mentioned here. So you need calcium, it is there. No, Surendra sir, one very important point. Calcium tablets are available otherwise also, but they don't have magnesium. Sajini ma'am, magnesium is not provided by, you take a look at any calcium tablet. See, many of us in Kerala are associated with the healthcare sector. You take a look at any tablet of calcium, you will rarely, if ever, find magnesium. And
even if you find magnesium, it will not be sufficient. 300 milligrams of magnesium, elemental magnesium in NutriCharge BJ. Why it is needed? To strengthen the bones and muscles, right? So incidentally, NutriCharge BJ is also good for all muscles, including heart muscle, because magnesium is very good for muscles. Then you name manganese, it is there. Boron, it is there. Copper, it is there. So together, these vitamins and minerals will strengthen the bones of these joints. Mohandas sir, you will have very strong joints. Even if you don't have knee pain, if you take once or twice a year, every 6 months, if you take one box, your knees will remain strong. And please exercise also and take protein also. Now, that is not all. That is only the beginning. Now comes the best part. NutriCharge BJ provides some wonderful things for knee health. One of the best is, in my opinion, rosehip extract. And Mohan sir, this rosehip is not sourced from China. This rosehip powder is sourced from the most expensive European sources. Yes, for that it has to be imported, because in India, the Chinese supply, we are not able to assess the quality. They may be good, they may not be good, we don't know. But the sources from which NutriCharge is sourcing rosehip extract are the best in the world. Jo jinsa ma'am, anybody taking NutriCharge BJ gets the maximum effectiveness because of 800 milligrams of rosehip powder. Prasanna Kumar sir, in one sachet of NutriCharge BJ, there is 800 milligram of rosehip extract. I'll give you an idea. 200 mg capsules are available and they cost around 20 rupees per capsule. So if you only calculate the cost of rosehip, only one ingredient, Krishna Prasad sir, that would be 70-80 rupees per day, because you will need to take 4 capsules of 200 mg. But with NutriCharge BJ, baby MSR, nothing is needed. 800 mg rosehip is already there. Now, this is the most natural method of treating the joint problems. Rosehip is helpful for all joints in the body. And rosehip, incidentally, is a very powerful antioxidant also. So, Shobna ma'am, this makes NutriCharge BJ very special. 800 milligrams of rosehip. Right? And then Srima ma'am, Boswellia is the Indian naturopath's favorite for joint pain. So Boswellia is also there. And then glucosamine, which is the knee repairing nutrient, which stops the damage to the knee joint. Best glucosamine is there in this product. And further, there is inulin, which improves calcium, magnesium absorption. Said Ali Sahib, best product you have. So, Christina ma'am, you want to stop me or should I continue? Yes, sir. Let me explain. Because there is too much information now. Yes, so, please. first 3 slides, you please complete 4 slides. Okay. നമസ്കാരം. നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ കപിൽ കപൂർ സാറിന്റെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടർഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിചാർജ് BJ ആയിട്ടാണ് സാർ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു 40 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. തണുപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് BJയുടെ അത്രയും നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. 2800 രൂപ വിലയുള്ള DP പ്രൈസ് ഉള്ള 2100 PV വരുന്ന BJയില് നമുക്ക് സാഷേകളും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പാക്ക് BJയില് നമുക്ക് 30 സാഷേകളും പ്ലസ് 30 ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഒരു പാക്ക് ആയിട്ടാണ് ന്യൂട്രിചാർജ് BJ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. എന്തായിരിക്കും അത്? കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. ആ ഒരു റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. MRP നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 3500 രൂപയാണ്. സാറ് നമ്മളോട് അതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചു. അതായത്
നമുക്ക് എത്ര PV ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര PV ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. എന്നിട്ട് സാറ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാണ്. വെറും 3 പേർക്ക് കാൽമുട്ട് തേയ്മാനം, അവരുടെ നടത്തത്തിൽ വ്യത്യാസം തോന്നി, വേദന തോന്നി, അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 BJ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 5000ന്റെ സ്ലാബിൽ കയറി. കാരണം 6300 PV നമുക്ക് വെറും 3 BJയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. സോ ആ ഒരു ഇതും കൂടി സാറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങിയത്. ഇനി സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. യെസ് മാം. ഇനി BJനെ കുറിച്ച് സാറ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് നമുക്ക് PV കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ BJ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടും, എങ്ങനെ, എത്രമാത്രം നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത്, അതായത് മിനിമം നമ്മൾ 3 മാസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും കൂടി സാറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പറയുന്ന വേറൊരു പ്രത്യേകത സാർ എടുത്തു പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ കൺട്രോൾ വരുത്തണം. പക്ഷേ ന്യൂട്രിചാർജ് BJ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ, അതായത് കാൽമുട്ട് തേയ്മാനത്തിന് ഡയറ്റ് കൺട്രോളിന്റെ ഒരു ആവശ്യം, അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടില്ല. അത് നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ ഇല്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല. മിക്കവാറും തന്നെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സാറ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള PVയും കിട്ടുന്ന ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ 2 പിക്ചറുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരാള് വടിയും കുത്തി പിടിച്ച് കാലുവേദനയുള്ള കാലുമ്മ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിലുള്ളത്. കാരണം ആൾക്ക് എണീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. സാർ ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് BJയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഒരു ലാബ് ടെസ്റ്റും ചെയ്യേണ്ട. പകരം നിങ്ങളൊരു ചെയറിൽ ഇരിക്കുക, എവിടെയും പിടിക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് സെൽഫായിട്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ല് സംബന്ധമായി നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആണെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമുക്കും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലാബിൽ പോയി പൈസ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ചെയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, എവിടെയും പിടിക്കാതെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽത്തിയാണ്. ഇനി അപ്പുറത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് മുട്ടിനാണ് താങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ സാറ് സ്റ്റെപ്പ് കയറാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അതായത് ആൾക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല കാലെടുത്ത് വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കയറാനായിട്ട്. അപ്പോ അവിടെയും ആ ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മൾ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ബിനു സാറ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, സാറിന്റെ ബാഗില് സാറ് ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആയാലും വർഷത്തില് ഒരു 2 മാസമെങ്കിലും നമ്മൾ BJ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലുകളെ, നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് തേയ്മാനത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുകൾ ദുർബലമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയെ നമുക്ക് ഒരു 95% നമുക്ക് നീക്കി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത്തരം വേദനകളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റില്ല, നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓടാൻ പറ്റില്ല, സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇരിക്കണ പൊസിഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽ മൂവ്മെന്റ്സോ അതുപോലെ തന്നെ കശേരുകളുടെ മൂവ്മെന്റ്സോ ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മസിലുകളൊക്കെ എന്താവും? നശിക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും? പിന്നെ ഒട്ടും മൂവ്മെന്റ്സ് പറ്റില്ല, നമ്മൾ ബെഡ് റിഡൻ, കിടപ്പ് തന്നെയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ മസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകെ ഇതായി വേദനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലർ എടുക്കാൻ തുടങ്ങും, വേദനാ സംഹാരികള്. സാറ് പറയണത് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ, വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും, ഒരു മാസത്തിൽ 1 2 മാക്സിമം 3, അതായത് 10 ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു വേദന സംഹാരി കഴിച്ച് നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിക്കാം എന്നല്ലാതെ കാൽമുട്ട് തേയ്മാനത്തിന് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ആകെ തരുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് വരും. ഡെയിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ വേദന സംഹാരികൾ എടുത്താൽ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അത് കിഡ്നീനെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ
മൊത്തത്തിലുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കും. നമുക്ക് ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കാനായിട്ടുള്ള അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അസിഡിറ്റി, ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും, അൾസർ ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പിന്നെ സാറ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതാണ്. നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കില്ല, നടക്കില്ല, നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മസിൽ നമുക്ക് ലോസ് വരും, അതായത് മസിൽ നശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മസിൽ നഷ്ടം വരും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഫാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടും, നമ്മുടെ വെയിറ്റ് വീണ്ടും കൂടാനായിട്ട് ഇതാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. അപ്പോ നമുക്കത് ഹാർട്ട് ഡിസീസിലേക്കും അതുപോലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്കും ഒക്കെ പോകും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേദന സംഹാരികൾ കഴിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദനയ്ക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടാകും, പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജോയിന്റിന്റെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ല് തേയ്മാനത്തിനെ ഒരിക്കലും മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി അല്ല അവിടെ കിട്ടുന്നത്, വെറും ഒരു വേദന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അസിഡിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അൾസർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, കിഡ്നിനെ ഹാർട്ടിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇത് വരും, അതായത് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വേദന കുറവില്ല, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽമുട്ടി മാറ്റിവെക്കുക, നീ സർജറി റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ചിരട്ട മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അപ്പോ 2 മുതൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് അതിന് ചാർജ് വരുന്നത്. ഇനി ആ ചാർജ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്താണ് സർജറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് പറ്റില്ല. സാധാരണ നടന്നു പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആവും നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അതായത് സർജറിക്ക് ശേഷവും നമ്മുടെ ജീവിത ചെലവുകൾ കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുറിവിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരലോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. എന്നിട്ട് സാറിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവം പറയാണ്. സാറിനോടും ഒരു 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, സാറിനും ഒരു സർജറി, കാൽമുട്ട് നീ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന്റെ സർജറി വേണ്ടി വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സാറ് പറയാണ്, ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും സാറ് 4 നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ദിവസത്തിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 900 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരു ദിവസം കയറുന്നുണ്ടെന്നും 2-3 കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും. 20 വർഷം മുമ്പ് സർജറി ചെയ്ത് നീ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഏജ് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ന്യൂട്രിചാർജ് ബീജ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ സാറ് തന്നെയാണ് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനി ന്യൂട്രിചാർജ് ബീജ എന്ന് പറഞ്ഞ PV മാത്രമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് സാറ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. നമുക്ക് വേദനയ്ക്ക് വേറെയും ഇപ്പൊ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്താൽ എന്താന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ സാറ് പറയാണ്, എന്തിന് നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് ബീജ കഴിക്കണം? കാരണം ന്യൂട്രിചാർജ് ബീജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോയിന്റിലെ ഫ്ലൂയിഡിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഒരു സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കാർട്ടിലേജ് അതായത് കശേരുക്കളെ റിപ്പയർ ചെയ്യും, എല്ലുകളെ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കും, വേദന കുറയ്ക്കും, നീര് വറ്റും, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ബലമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആവും. അതായത് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് ബീജയുടെ സാഷേഡും അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2100 PVയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഇനി 2100 PVക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാശ് ചെലവാക്കണമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരുന്നത്. അപ്പോ അതിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അത്രയും റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രിചാർജ് ബീജ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ നീ ജോയിന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. വൈറ്റമിൻസ്, ഒരു എല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അതിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ, അതായത് കാൽമുട്ടിന്റെ എല്ലിനെ ബലം ഉള്ളതാക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും, വൈറ്റമിൻ D, വൈറ്റമിൻ K27, വൈറ്റമിൻ C പോലുള്ള എല്ലാ വിറ്റാമിനുകളും അതിലുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാൽഷ്യം, മഗ്നീഷ്യം, മാംഗനീസ്, ബോറോൺ, കോപ്പർ, നമ്മുടെ എല്ലുകളെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ, ശക്തി ബലമുള്ളതാക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി, നമ്മള് കാൽഷ്യത്തിന്റെ കുറവ് വന്ന കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് മഗ്നീഷ്യം എന്നുള്ള ഒരു മിനറൽ ധാതു കാണാറില്ല പലപ്പോഴും. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ കുറവ്, റെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെ ആ ഒരു ശക്തി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ഇത് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം മാത്രമല്ല,
ബോറോൺ, മാംഗനീസ്, കോപ്പർ, അത്രയും മിനറൽസും കൂടി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ടും ഉള്ളത് നിലനിർത്താനും എല്ലുകളുടെ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്. ഇതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഹെർബ്സ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അത്രയും വില വരുന്ന എന്താ പറയാ ആയുർവേദ ചേരുവകൾ തന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാർ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റോസിപ്പ് ആണ് പറയുന്നത്. അത് 800 മില്ലിഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് സാർ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞു. നമുക്ക് റോസിപ്പിന്റെ 2 മില്ലിഗ്രാമിന്റെ 20 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ 4 എണ്ണമൊക്കെ ഒരു ദിവസം കഴിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ 80 രൂപ വരുന്നത്. അതായത് 80 ഗ്രാമിന് 80 രൂപ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമുക്ക് 800 മില്ലിഗ്രാം വരുമ്പോ 80 മില്ലിഗ്രാമിന് 80 രൂപ വരുമ്പോ 800 മില്ലിഗ്രാമിന് എത്ര രൂപ വരും? പക്ഷെ നമുക്ക് 30 എണ്ണം വരുന്നതിനാണ് എത്ര രൂപ വരുന്നത്? 2800 രൂപ വരുന്നത്. ആ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ എല്ലുകളെയും മസിലുകളെയും, അതായത് മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേശികളുടെ മാത്രമല്ല ഹാർട്ടിന്റെ മസിലിനെ ആയാലും ബലമുള്ളതാക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മുടെ എല്ലുകളും സ്ട്രോങ് ആക്കും. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളുള്ള ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് ബീജെ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്കൊരു കാരണമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം, അതായത് 6 മാസം കൂടുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് ബീജെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയിരിക്കാം. ഇനി അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ റോസ്വിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റോസിപ്പ് എക്സ്ട്രാക്ട് അത് ചൈനയിലത്തെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൈനയുടെ നമുക്കറിയാം അത് ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണില്ല. കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് ബീജ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ്നെസ് അതിന്റെ കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്ട്സ് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് അത്രയും റേറ്റിൽ വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും താങ്ങാവുന്ന ഒരു വിലയിൽ ഇത് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോസിപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എല്ലാ ജോയിന്റുകളെയും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാലിന്റെ മുട്ടിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജോയിന്റുകളെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതൊരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റും കൂടിയാണ്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ്? നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാച്ചുറോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോസ്വീലിയ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസമിൻ ഉണ്ട്. ഗ്ലൂക്കോസമിൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാലിന്റെ റിപ്പയറിങ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ റിപ്പയറിങ് വന്ന് ഡാമേജ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത കണ്ടന്റ് പറയുന്നത് ഇനുലിൻ ആണ്. ഇനുലിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാൽഷ്യം പ്ലസ് മഗ്നീഷ്യം, അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ശരീരത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ആഗീകരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനുലിൻ എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് കൂടി അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ന്യൂട്രിചാർജ് ബീജ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ സാറ് തന്നത്. ഓവർ ടു യു സർ. Thank you, Christina ma'am. So now we will move to my presentation. We have learned from the Quizlet. Tell me when the presentation is visible, ma'am. Yes, sir. Okay. So is this really a problem in Kerala? Rajan sir, anybody can ask this question. Let us see. This was a study done in Kerala. Invariably, I bring you data which is directly relevant to Kerala team. See, this is a 2016 study. It was done in middle-aged women. Why women, Ajitan sir? Because women suffer more, Meera ma'am, because they have relatively weaker bones because of various reasons. So in women in Kerala, they found, Jayashree ma'am, that the incidence was 41.6%. So right now, for example, we are 350 people. There would be at least 150 people, 150 women attending this session. So there are 60 women in this session who are having osteoarthritis of the knee. 60 within this session, Surendranath sir. If there are
150 women in this session. We are around 350 people, 340. So if there are 150 people here, 150 women in this session, Jayashree ma'am, 60 of them have knee osteoarthritis. They may not realize it, but they have. Which women have higher risk, Christina ma'am? Of course, with age, the risk grows. So a 30-year-old will not have the risk. A 60-year-old will have a very high risk. Second, if you are a woman in Kerala who is old, whose menopause has happened. So Rani ma'am, if an older woman menopause has already happened, the chances are that her knees are already getting weak. And if the uterus has been removed, now this is a very important observation. If the uterus has been removed by surgery, Shaila ma'am, the chances are even higher. And Vasant Mohan sir, those who have a family history, otherwise also have a high chance. So if your parents had this, if your elder sister or elder brother have osteoarthritis, so then you have a higher chance. So this study was done in women. It does not mean that men do not get it, but women have a higher chance of getting it. And in Kerala, according to this study, they found 41%. This was done by the Kottayam Kerala Medical College, Government Medical College, right? And all the doctors, they did it there only, in Kerala only, and they found 42% of the people whom they checked, women, they had this disease. And if a woman has higher age than 50, raise one finger. If she also has had menopause naturally of more than 50, so menopause is already there. So raise two fingers. If her uterus has been removed, raise three fingers. And if she has family history, raise four fingers. So more the fingers, more the points, more the chances, Amina ma'am, for knee joint pain or knee joint damage, right? So, and if the lady does not walk much, now this is very important. That is why, Balakrishnan sir, I do not miss walking every day. Even after today's session, I have to finish my 9,000, 10,000 steps because I have walked only 7,000 steps so far. So I'll go and complete those 3,000 steps because I know if I don't walk, my leg muscles will go away. So if you are a sedentary person, your chances of suffering are more. If you don't walk much, if you sit around comfortably at home, Srilata ma'am, such people will have a higher chance of knee pain. And if you are obese, right? So obese, if you are fat, the chances are again very high. Now, this study I'm quoting is 2020 study, and it is a study in multiple states in India. And overall prevalence in India was only 28%, but in Kerala, the other study I showed you, prevalence was 42%. Another point, people who use Western toilet. So if you are using a Western toilet, you are not really putting much stress to your legs. So your leg muscles get weakened. You get comfortable sitting on the toilet. 42% of people who are used to Western toilet get knee osteoarthritis. Now this is strange but true. So these are some Kerala related data. Shaila ma'am, so this is a very important slide. You can even take a photograph. I'll take you back to the previous slide. Take a photograph. Those who want to share with your team, please take a snap. Binu sir, please take a snap. And on the next slide also, please take a snap and share it with the team, sir. So take a snap. Christina ma'am, please take a snap and circulate. And next slide, please take a snap again. You see the prevalence in Kolkata was only 33%, Dehradun 27%, Pune 21%, Agra 35%, and Kerala 42%. Somehow the other, Kerala is ahead, unfortunately, in diseases also, right? And if you see all over India, now this is a global study and latest study, 2020 study, in which they said the entire India has a minimum prevalence of 20 to 24%.
So you may be anybody in any other state. Don't be happy that I am not in Kerala, I am not a Malayali, so I'll escape. No. Even the entire India has more than 24% prevalence of knee osteoarthritis. So 150 crore population, Binu sir, 20 to 25%. So at least 30 crore Indians. RCM will become 1 lakh crore if we manage to convince them to take Nutricharge BJ. One product, right? So, and look at this. Kerala has the highest incidence after Rajasthan in India for knee osteoarthritis. I have not created this map, Christina ma'am. This is not a map created by me, Binu sir. Unfortunately, every time I come, I'm bringing some or the other shocking data, but this is true. So it is not only in alcohol consumption that we are leading. It is Kerala, Goa, and Rajasthan, the three worst states in India with highest incidence of osteoarthritis and particularly knee osteoarthritis. Kerala, Goa, and Rajasthan. So if we want to sell Nutricharge BJ in India, Christina ma'am, where should I go? I should go to Kerala. I should go to Goa, and I should go to Rajasthan first. After that comes Madhya Pradesh, from where I'm speaking, and Bihar. After that, other states. Tamil Nadu. Tamil Nadu is also bad. Right? So again, this is a slide worth taking a photo. This right map is a knee osteoarthritis map, Binu sir. So I was also surprised when I found this map. I was surprised, Binu sir marenge karke. Every time Kapil sir comes and just shocks us. So please don't be angry. This is the truth I'm bringing. Unfortunate, but I'm alerting the people. And this is a 2022 study which says that Kerala is one of the worst states. Rajasthan is even bad, more bad. So back to the product, Nutricharge BJ. Wonderful product you have, sir, Nutricharge BJ. And what is happening, let me show. There are three problems. Why do we get this pain, Christina ma'am? Three problems. Number one, damage to the cartilage. See, between the two large bones, there is a rubber-like cartilage, Binu sir. Simple, very simple. This is a very simple disease. Just like the rubber at the end of your pencil gets eroded, this is a rubber at the end of the bones which is getting worn off. Very simple. Very simple. So if you are fat, you damage more. If you are heavyweight, you damage more. You are getting older, you damage more. You are a Malayali woman, you damage more. You have had menopause, damage more. You have family history, damage more. So first thing is cartilage damage, as you can see. Now this damaged cartilage cannot protect the bones. So bones rub against each other and you get pain. Why do we get pain? Because the bone is crushing the other bone. Our own bones are crushing each other, Bhaskaran sir. It is like siblings fighting each other. I don't know. How do I give an example? The second point, the joint fluid. There is a fluid in the joint, which is a shock absorber fluid. Rajisha ma'am, this fluid dries up. Baby M sir, this fluid dries up. Joint fluid dries up. With age, Jaya ma'am, it dries up faster. Right? So even now we are 300 people listening. So please listen. And even the joint fluid quality, Mohan sir, goes down. So you buy a new bike, Srinivasan sir, the brake, the shock absorbers are wonderful. You don't get shocks. As the bike gets older, you get all the shocks. You drive it, you get all the shocks. So it is like that because the shock absorbers become weak. So this is the shock absorbing fluid, Sebi ma'am, and this goes dry. So as you grow older. And the third thing is the space between the bones gets reduced, Srinivasan sir. This is an actual X-ray, Srinivasan sir. This is not a photograph. Mohan sir, this is not a photograph. This is an actual X-ray. So you can see an X-ray, you can like a doctor tell ki bhai hai ki nahi hai. So this is a healthy knee. Lot of space between two bones.
and this is a sick knee. Almost no space left. This person, when he or she walks, there would be a lot of pain. How can there be air between the two? No, this is not the air. This is the rubber cartilage which is not showing up, and the fluid which is not showing up in the X-ray, because the X-ray can pass through fluid and rubber. X-ray cannot pass through bone, so bone is showing up. So Sabi ma'am, this should be our knee, and this is a sick knee. Where are we? Where is Dr. Kapoor in this? So as you grow older, you are getting close to this. As you get menopause, you are getting close to this. If you are heavyweight, you are getting close to this. If you have had menopause here, you are in Kerala, 40% chance that you are getting close to this. You are a female with menopause, close to this. You have had your uterus removed, close to this. You cannot climb stairs without discomfort. You are here. So all of us are not here now. If you are 40 plus, you are not here. You are somewhere between these two stations. So where you want to be, you decide. Please take regularly protein and exercise so that your leg muscles remain strong. Otherwise, you are getting close to this. Once you reach this station, you cannot walk. You will be sitting at home only. In pain always. Right? And see, there are grades of this disease. So you may not feel the pain in the first 0 grade. This is a healthy knee, slightly sick knee, more sick. As you can see, there is some abnormal growth here. And this is where the space is getting short, grade 3 and grade 4, where you are left to surgery only. This is a very bad situation where the knee is rubbing against the other knee. So can NutriCharge BJ help all the grades? It can definitely help 1, 2, and 3. But in case the person is not at all able to walk or is able to not properly stand even, then you have to take a chance. It may help. It may help partially. I don't know. But first 3 grades, great. So if you have never had pain and you are 40 plus, you are grade 1 probably. So start taking so that you don't become grade 2. So if you have some discomfort, so you are somewhere in grade 2 and 3, start taking so that you don't get into grade 4. I am somewhere here, sir, between 2 and 3. And Srinivasan, sir, I have been taking NutriCharge BJ on and off for last 10 years. And no surgery. Personally reporting, sir. Even TC, sir, has reported. He could play again. Even Karwa, sir, Rajasthan, senior guy in the NutriCharge team, so in the RCM team, Rajasthan team leader. He also regularly takes NutriCharge BJ and is now playing volleyball. Hello? A knee joint patient playing volleyball. I don't play volleyball, but I walk 6 kilometers a day, sir. So another point is the bones can become like this with age. So Sindhu ma'am, where are we? This is when we are just 20-year-old, 18-year-old. And Sebi ma'am, this is where when we are 70, 80-year-old. So somewhere between these two. So where are your bones? So the simple answer, Mohandas sir, try getting up from your chair without any support. So Dr. Kapoor is getting up without any support and sitting down without any support. This is NutriCharge BJ. I can do it 100 times. So without any support. This is the magic of NutriCharge BJ, Sabi ma'am. So I'm telling you this product is effective. Personally giving you a feedback. I'm not a doctor of joints, but I can give you assurance the product is really good. Right? Let us now see. Krishna ma'am, why don't you explain these 4 before we move ahead, please? From here. Sure, sir. Okay. So I'll show the video and finish off the session after that. Okay, sir. Yes, ma'am. So the studies we need, sir. Yes, Sir, the studies. Starting. You want the previous one? Yeah. Which one you want? This one? Before Oh, no. that. You want these ones. Okay, fine. Yes. 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 Yes, from here. Okay. സാറ് നമ്മളോട് എത്രയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവ് നമ്മുടെ
ചുറ്റുമുള്ളവർക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. സാറ് നമ്മുടെ വിരലുകള് അങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണോ, മെനപ്പോസ് ആണോ, കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണോ, സ്ത്രീകളാണോ, യൂട്രസ് സർജറിയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തതാണോ, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നമ്മുടെ വിരലുകൾ നമ്മൾ ഉയർത്തുമ്പോ നമുക്ക് ഈ എല്ല് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഹൈ റിസ്കിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സാറ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കാൽമുട്ടുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ പറയാ അവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സാറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം ആ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറില് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു? അതായത് നമ്മള് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറയാണ് സാറേ. നമ്മൾ ഇരുന്ന ഇരിപ്പില് അങ്ങനെ അതില് സുഖം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. വണ്ണമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ, അങ്ങനെ കുറെ ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് സാറ് എടുത്തു തന്നു. സാർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനി സാറ് നമുക്കൊരു 2016 സ്റ്റഡി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കാനാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത് മിഡിൽ ഏജ്, അതായത് ഒരു 40കളിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ കേരളത്തില് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ റിസൾട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പറയണത് പുരുഷന്മാരെക്കാളും സ്ത്രീകളാണ് വീക്കർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 41.6% സ്ത്രീകളിലും കാൽമുട്ടിന് പ്രശ്നമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് അവിടെ കിട്ടിയത്. അതിന്റെ ഒപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം 340 പേരോളം ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ഒരു 60% സ്ത്രീകളായിരിക്കും. അതില് തന്നെ നമുക്കപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 160 പേരെങ്കിലും ഈ കാൽമുട്ട് തേയ്മാനം ഉള്ളവര് സ്ത്രീകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്നും കൂടി സാറ് നമ്മളതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഈ റിസ്ക് കൂടുന്നത് സ്റ്റഡി പ്രകാരം, ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ മെനപ്പോസ്, അതായത് സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ വിരാമം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് നീക്കം ചെയ്യുക, ഹിസ്റ്ററക്ടമി, അതായത് സർജറി മൂലം യൂട്രസ് നീക്കം ചെയ്യുക. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ റിലേഷനിൽ പെട്ടവർക്ക്, നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിക്കോ നമ്മുടെ യൂട്രസ് എടുത്ത് നീക്കിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് സംഭവിക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ പറ്റി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ എല്ല് തേയ്മാനം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം. സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോഡീനെ നമ്മൾ എത്രയും ഫിറ്റ് ആക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ സാർ കാണിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 2020 ഇത് ഓർത്തോപീഡിക്സ്, അതായത് എല്ല് രോഗ വിദഗ്ധരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നതാണ്. അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ളതില് 28.7% കേസുകളും ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്, എല്ല് തേയ്മാനം ഉള്ളവരാണ്. പക്ഷെ അതിലിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളെ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. ആഗ്ര 35.5, ബാംഗ്ലൂർ 26, കൊൽക്കത്ത 33, ഡെറാഡൂൺ, പൂനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എഴുതിയേക്കാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 42.1 അത്രയും കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഉള്ള കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോയ്ലറ്റ്, നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ കാല് മടക്കിയിട്ടിരിക്കണില്ല. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഈസി ഗോയിങ് ആണ്. നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആണ് നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഇരിക്കുക, നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല. കാല് മടക്കി മസിലിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബലം കൊടുക്കണില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലോസറ്റിൽ, അമേരിക്കൻ ക്ലോസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലിയ വർക്ക് ലോഡ് ഒന്നും നമുക്ക് വീട്ടിലില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ 2 വീലർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കും. ലിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, ലിഫ്റ്റുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറുന്നതൊക്കെ പരമാവധി ഇപ്പൊ സിഡൻഡറി ലൈഫുള്ള ആൾക്കാർ 82% പേരിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥത കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകളാണോ വണ്ണമുള്ളവരാണോ അങ്ങനെ പോവാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറുകൾ ഇങ്ങനെ വരാനായിട്ടുള്ളത്. സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാൻസുകൾ നമ്മൾ പരമാവധി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കേണ്ടത്.
പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതിൽ നമുക്കറിയാം ഫുൾ വയലറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 20 മുതൽ 24% വരെ, അതാണ് ആ ഒരു വയലറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ 20 മുതൽ 24%. അത്രയും ആൾക്കാരിലും ഈ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നുള്ള അതും കാൽമുട്ടിന് തേയ്മാനമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് വഴി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. സർ നെക്സ്റ്റ്. ഇനി ഇതിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് രാജസ്ഥാൻ, ഗോവ, കേരളം ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഭംഗിയായിട്ട് റെഡ് കളറിൽ കിടക്കുന്നത്. റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചർ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്രകാരം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും രാജസ്ഥാനിലും ഗോവയിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നുള്ള പ്രശ്നമുള്ളവര്, അതുപോലെ കാർട്ടിലേജ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവര് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാർ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു സ്റ്റഡിയും കൂടി പറഞ്ഞു നമ്മളോട്. അതായത് നമ്മുടെ മുട്ട് തേയ്മാനം ഉള്ളവര് ഈ 24% എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് ഏകദേശം 1 കോടി ആൾക്കാരെ നമ്മൾ RCMൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ ഈ ബാക്കി 29 കോടി ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്താൽ അതും ന്യൂട്രിചാർജ് BJ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ലെവലിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 1 crore അസോസിയേറ്റ്സ് 30 crore എത്തുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് 2100 PVയിലാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ അസുഖം മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തേയ്മാനം മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം ബിസിനസ് വേറെ ലെവലാണ്. ഞാൻ ഇതിന് ബ്ലണ്ടർ അടിച്ചു പോയി. സോ സാറ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ന്യൂട്രിചാർജ് പ്രോഡക്ട്സ് സെയിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് പോകണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാജസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവ ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് നിൽക്കുന്നത് രാജസ്ഥാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്? കേരളം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്തരം ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും റിസ്ക് ഫാക്ടറിൽ നമ്മുടെ വിരലുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ നിവർത്തി റിസ്ക് ഫാക്ടറുകൾ കാണിക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ ന്യൂട്രിചാർജ് BJ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഇനിയിപ്പോ പറ്റില്ല, നമുക്ക് നാളെ മുതൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. PV നമുക്ക് വരും. അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത്. സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് BJനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞു. ന്യൂട്രിചാർജ് സപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റ് നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനി നമുക്ക് 3 കാരണങ്ങളാണ്, പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സാറ് നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിന് വേദന വരും, അതുപോലെ സ്റ്റിഫ്നെസ്, അതായത് പിന്നെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് സാധ്യമാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ മൂവ്മെന്റ്സ് സാധ്യമാവാതെ വരുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത, നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോ ഇതിനൊക്കെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ സാറ് നമുക്ക് ആ ഒരു നീ ജോയിന്റിന്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടാണ് സാറ് കാണിച്ചു തന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റബ്ബർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതാണ് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ദാറ്റ് ഷോയിങ് ദിസ് കാർട്ടിലേജ്. താങ്ക് യു സർ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ആ എല്ലുകളുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു റബ്ബർ പോലെ, പെൻസിലിന്റെ റബ്ബർ പോലെ ഉള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, പെൻസിൽ നമ്മൾ എഴുതും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതുമേലത്തെ റബ്ബർ വെച്ച് മായ്ക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? അത് മാഞ്ഞു പോവും, പക്ഷെ റബ്ബർ കുറഞ്ഞു പോവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാൽമുട്ടിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കൂടുതലാവുമ്പോൾ, ബേസ് ആവുമ്പോൾ, ഫാറ്റ് കൂടുമ്പോൾ, ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഹൈ റിസ്കിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലില് ഈ ജോയിന്റിലുള്ള കാർട്ടിലേജിന്റെ അംശം നമുക്ക് അതിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. അതായത് അതിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച് അത് അവിടുന്ന് പോവും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഈ എല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയും. അവിടുത്തെ ഫ്ലൂയിഡ്, അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്, അതിന്റെ ഒരു കട്ടി, അതിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി, അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? നമുക്ക് കാൽമുട്ടിന് ചെറിയ വേദന തുടങ്ങും, നീർക്കെട്ട്, അതുപോലെ നീര്, ചോപ്പ്, അനക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആകെ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാർട്ടിലേജിന് കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ,
കാർട്ടിലേജ് കംപ്ലൈന്റിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എല്ലിനെ പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നിന്നിരുന്നത്, അതിന് ഓൾറെഡി കംപ്ലൈന്റ് ആയി. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്, കാർട്ടിലേജിന് ഡാമേജ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കാൽമുട്ടിന് വരാവുന്ന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറയുന്നു. സർ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതായത് ഈ ജോയിന്റിന്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു സ്മൈലി പോലെയുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ്. പക്ഷെ അത് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞു, ആ സ്മൈലിയുടെ കളറും മാറിയിട്ടുണ്ട്, ആ അളവും മാറിയിട്ടുണ്ട്, ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അളവിലും കുറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഒരു വിസ്കോസിറ്റി, അതിന്റെ ഒരു കട്ടി തിക്നെസ്സിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ കാലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ്, ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ്സ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി സ്റ്റിഫ്നെസ് ആവാനും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടിരിക്കും. അതായത് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ്സ് ഈ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടും അത് ഇനി നടക്കില്ല. അതാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാരണം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സാർ. മൂന്നാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ജോയിന്റ് സ്പേസ് എല്ലുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് നമുക്ക് നടുക്കത്തെ പിക്ചറിൽ അറിയാം, ആ ബ്ലൂ കളറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണാനുണ്ട്. അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം റെഡ് കളറാണ്. കാരണം അവിടെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ എല്ലുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ എല്ലുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽമുട്ടല്ല, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അവിടെ നടക്കുക. കാൽമുട്ടിന് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വേദനകൾ വരും, അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി അവസ്ഥകളിലേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ സാറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സജഷൻ, നമ്മളിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് എടുക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, നടക്കുക, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശീലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോ അതിന് സാറ് നമുക്ക് ഈ ആർത്രൈറ്റിസ്, ഈ കാൽമുട്ട് തേയ്മാനത്തിന്റെ പല ഗ്രേഡുകളും കൂടി കാണിച്ചു തരാണ്. സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അതായത് 0 to 4 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗം, അതായത് ഗ്രേഡ് 0 തൊട്ട് ഗ്രേഡ് 4 നമുക്കത് കണ്ടാ അറിയാം. ലോ ടു ഹൈ, റെഡിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്ക് 1, 2, 3, 4 സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞു സാറ് 2ന്റെയും 3യുടെ ഇടയ്ക്കാണെന്ന്. നമ്മളും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നീയാണ്, രണ്ടാമത്തേല് ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തേല് മുട്ടാറായി, നാലാമത്തേൽ അത് ഓൾറെഡി മുട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അഞ്ചാമത്തെ ഭയങ്കര ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പിന്നെ ഭയങ്കര ആയാസമുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാണ്. അപ്പോ 3ലേക്കൊന്നും പോകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിലെ ഈ ഗ്രേഡുകൾ ഏത് ലെവലിലാന്നുള്ളത്, അവരിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. സാർ എന്നിട്ട് രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ലീഡറുടെ കേസ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ വോളിബോൾ കളിക്കാനായിട്ട് അത്രയും ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡറാണ്. TCGനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പരാമർശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ഏജും ഇങ്ങനത്തെ ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും വരുമ്പോൾ നമ്മളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനി ഒരു കാരണം കൂടി ഇതിൽ പറയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെ ഡെൻസിറ്റി, സാന്ദ്രത കുറയുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത്. അതായത് ആദ്യത്തേല് നമുക്കൊരു മെഷ് വർക്ക് പോലെ ഇതാണ്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ചിലന്തി വല പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളാണ്, ഓട്ടകളാണ് വരുന്നത്, പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണത്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ഒത്തിരി വലുതാണ്. അതായത് ബോണിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞത്, ആ ബലം കുറയുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലുകൾ ദുർബലമാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മെഷ് വർക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലുകളുടെ ആ ഡെൻസിറ്റി, സാന്ദ്രത നഷ്ടപ്പെടാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിനറൽസ് ആണ്, കാൽഷ്യം, മെഗ്നീഷ്യം ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. സർ ഓവർ ടു യു. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് സാർ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. Thank you, Christina ma'am. Yes, thank you. Thanks a lot for such an exclusive and detailed explanation.
So we will end this session, Binu sir, with this video. Just watch the video. Am I audible? Am I audible, Christina ma'am? Yes, sir. So please let me know when you see the video. Okay. നമ്മളുടെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് സാർ പറയുന്നത്. Sure, sir. And affects millions of individuals. It is classified as mild, moderate to severe. It affects many parts of the body, including the knee. The knee joint is made up of the femur, tibia, patella, along with the synovial membrane, which contains synovial fluid. Synovial fluid acts as a lubricant in the knee joint. The end of the femur is covered in articular cartilage, which moves against the articular cartilage of the tibia. In a healthy knee, the articular cartilage is smooth, without fissuring, and the bone is smooth. The synovial fluid is viscous, aiding in lubrication. The knee can move through its range of motion without pain. Over time, osteoarthritis affects the bone, cartilage, and synovial fluid of the knee. With mild knee osteoarthritis, you will begin to have discomfort in the knee joint. Though the joint space appears normal, the cartilage matrix has begun to break down from a combination of wear and tear and increased production of degrading enzymes. In addition, bone spurs, known as osteophytes, may begin to develop on the edge of the joint. These small, smooth, dense growths of bone are part of the body's natural response to the loss of cartilage. Progression of the disease may be slowed at this stage by increased exercise and weight loss. With moderate knee OA, changes in the joint are much more evident. The cartilage surface between the bones has begun to erode, narrowing the gap between the femur and the tibia. Hyaluronic acid, which helps synovial fluid lubricate the joint, is now becoming less viscous, elastic, and concentrated. Osteoarthritis often affects the subchondral bone, located just underneath the cartilage. Subchondral bone provides hydration and oxygen to the cartilage. As subchondral bone flattens and tries to repair itself, cytokines and proteins are released into the synovial fluid. Osteophytes may increase in number and size, making the bone rougher. All these factors combine to make joint pain more severe and long-lasting, both with movement and at rest. Weight loss and exercise, pain relievers, HA, or steroid injections are commonly prescribed treatments. With severe OA, conditions worsen dramatically. The joint space. So I'll stop here. So if the train has reached this point, NutriCharge BJ may or may not help at all, because this person cannot walk. This person is bedridden, totally unable to move. So the trick is, Christina ma'am, not to wait for the disease to become so bad. The earlier we notice that we start, see, people tend to ignore. They get like pain, they feel it is only for one day. I had walked too much, so it is paining. I had climbed too many stairs, so it is paining. So they make excuses, they rest, the pain goes away, they feel that all is well. But if you are start getting discomfort in your leg joints on climbing stairs or on standing for long hours, please act before the joint is destroyed. At this stage, if you don't act, do anything, then what happens? I will show you. This happens. Binu sir, the head of the femur, head of the bones is cut off. Sawed off is the answer. They actually saw it off like a carpenter saws off the wood. So here the orthopedician saws off the bone. So once the bone is gone, it is only metal hinges which are put. Very bad surgery. And patient remains in pain for months after the surgery. And unfortunately, the joint works only for 10 years. If you are lucky.
It may work for only 5 years if you are unlucky. Suppose you get the operation done at 50 or 60, you are in trouble because you may live longer, but the joint will survive only for 10 years. Then what would you do after 60 years if you get the operation done at 50? And Christina ma'am, people are getting operated at 50. Doctors are happy to do the operation, they get a lot of money. But your joint is permanently cut off. What would you want? I personally chosen not to go for surgery. And I've been taking NutriCharge BJ for last now almost 10 years on and off. Not every month I take. And I have been doing well. No problem at all. You ask many patients who have taken NutriCharge BJ, and after 3 months of NutriCharge BJ, sometimes you don't get pain at all. But the trick is you start early and keep on taking on and off. You take for 2 months, stop taking for 3 months. Again take for 2 months, stop taking for 3 months. Again take for 2 months. That is the way I do. So I buy 2 boxes, Binu sir, finish them in 3 months, and then don't take anything for another 3 months. And for 6 months, I am happy with 2 boxes because I've been taking regularly. But if you are not taking regularly, then at least 3 months regularly you must take before you get relief. So this is all. So video you need to explain, and this is the only slide I want to show today. Over to you, Christina ma'am. You want me to run the video again, but you just explain the video and talk about this slide. This is the only alternative. Yes, ma'am. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു, നല്ല രസമായിട്ട് കാണിച്ചു അല്ലെ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയില് ഞാൻ സാറിനോടും ചോദിക്കാം. സർ, can you play the video? Okay, sure. If you want me to play the video, I'll play the video. ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു ജോയിന്റുകളെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് പോണത്. അതായത് ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് വരുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതകള്, ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് 3 എണ്ണം, അതായത് ചെറിയ രീതിയിലാവാം, മീഡിയം രീതിയിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലാവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽമുട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് തൊടയിലുണ്ട്, ചിരട്ടലില് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്, അതുപോലെ 2 എല്ലുകള് താഴോട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, കാർട്ടിലേജുകളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ജോയിന്റില്. ഇനി അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. ഈ റബ്ബർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മൂവ്മെന്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് കാർട്ടിലേജ് ആണ്, ഫ്ലൂയിഡ് അവിടെ ഉണ്ട്, ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സോ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീ ജോയിന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേദനയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല, കാരണം അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലുണ്ട്, കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട്, സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡും ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറയണം നമുക്ക് അവിടെ ചോന്ന കളറുകൾ വന്നു തുടങ്ങി. അതായത് നമ്മുടെ കാർട്ടിലേജിന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. അവിടെ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോ എന്താണ്, ആ മൂവ്മെന്റ്സ് നോർമൽ ആവില്ല. എല്ലുകളുടെ താഴേന്ന് ഒരു ഗ്രോത്ത് പോലെ വരുന്നു, ആ നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് വരില്ല, കാരണം എല്ലുകൾ പരസ്പരം ഈ കാർട്ടിലേജ് എല്ലുമ്മ കൂട്ടിമുട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. കുറച്ചും കൂടി കണ്ടീഷൻ മോശമായിട്ടുണ്ട്, കാരണം അത് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട റെഡ്നെസ് എന്നുള്ളത് കാർട്ടിലേജിന് മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ആ എന്താ പറയാ, ഈ നമ്മുടെ അവസ്ഥ കുറച്ചും കൂടി മോശമാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാർട്ടിലേജ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എല്ലുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഗ്രോത്ത് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലുകൾ പരസ്പരം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ്, ലിംഫോസൈറ്റ്സും ഈ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നമുക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വളർച്ചകളൊക്കെ വന്നു, 2 സൈഡിലും വന്നു.
both with movement and at rest. അപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ? ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ പോലും മൂവ്മെന്റ് വരുമ്പോ വേദന കൂടുതലായിരിക്കും. റെസ്റ്റിൽ പോലും വേദന എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. നമുക്ക് സാധാരണ എല്ല് തേയ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോ, ഇറങ്ങുമ്പോ, നടക്കുമ്പോ, എണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ. പക്ഷെ ഇത് വെറുതെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് വേദന വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. ഇത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് നമ്മുടെ സ്പേസ് ഒക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി മൂവ്മെന്റ് ഒട്ടും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിയെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, അത്രയും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് നിൽക്കരുത്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലമില് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മീൻസ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. താങ്ക് യു സർ. Okay.